So welcome back. The class is about stack implementation using linked list concept. So the continuation from previous class, we dealt with stack and we done the stack by implementing by using array concept. And so from that I am once again want to start the class. Once again I remember the stack அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் it is just a sealed container and where the information that is been put in forms the last part of the stack. இல்லையா நம்ம முதல்ல ஒரு டேட்டா உள்ள கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் that forms the last part of the stack and the other data are being piled up and that has been arranged one above the other. சரியா and the elements have been indexed with 1. நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து அரே கான்செப்டில் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் this is a of 0. This is a of 0. இது வந்து first element, second element, third element, fourth element and fifth element. And this fifth element forms the top of the element. Yeah. So and the fifth element forms the top of the element and this is the first the first element that was been inserted first. And so the stack what we are seeing is LIFO, that is last in. What is the element that has been inserted last is being outputted as first. சரியா அல்லட்டா இன்னொரு கான்செப்ட் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட், இது ரெண்டும் ஒன்று தான். லாஸ்ட்டாக எதை நம்ம உள்ளே கொடுக்குறோமோ that will be taken as first, or else if it is being inserted as first that will be taken as the last. சரியா so this operation is called as pop operation, push operation, and this operation is called as pop operation. You remember and what we have been done there. And you remember that when the array is being declared and the array the concept we have been said that the array concept that we have been said is a of 0 and after a of 0 it is a of 1 and after that it is a of 2 and after that it is a of 3 and it goes on. So the memory that has been allotted is sequential and so it has been allotted one after the other. So normally we call this type of allocation is static memory allocation. You remember. சரியா ரெண்டாவது அரேல இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் if I go with a of 0 I can't able to insert the next element as a of 3. So I have to spell about what is meant by a of 1 and then we have to spell about what is meant by a of 2 and then only I have to spell with a of 3. So these are the stringent limitation that we follow in array and if the array was been declared then the size of the array can't be negotiated, either it can't be decreased or either it can't be expanded. So to overcome these we go for the next concept that is stack that is being implemented by using linked list. சரி linked listல ரெண்டு linked list உண்டு. one single linked list we will be calling, another is double linked list. Now we speak about only single linked list, double linked list அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். So we speak about single linked list. சரியா இவ்வளோ தரம் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். one is when we take on the basis of array then array அப்படின்னு சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக it are relevant with static memory allocation. Once it has been declared it can't be compromised back, it either can't be expanded or either it can't be shrinked. Once again I can't able to put any element as intermediate as what we call as without saying some information about the intermediate element. I can't able to fill the upper element. அதுதான் சொன்னேன் a of 0 முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நேராக a of 3 இன்சர்ட் பண்ண முடியாது. I have to say about what is a of 1, I have to say about what is a of 2 and then only I have to say about what is meant by a of 3. சரியா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணியிருப்போம். தேர் நம்ம யூஸ் பண்ண ஒரு கீவேர்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டாப் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இதை யூஸ் பண்ணி we have said about what is whether the array is full, whether the array is empty, இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பேசிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா we have been formed the concept over this. சரியா ஸோ தி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஐ am just going with an algorithm, framing an algorithm. For that algorithm I am been writing a code. சரியா அல்காரிதம் என்னுடைய அல்காரிதம் நாம தான் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறோம்.
நம்ம தான் வந்து அதுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறோம், டிக்ளரேஷன் நம்ம பண்ணுறோம், அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கோடு எழுதுகிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே அல்காரிதம் யூஸ் பண்ண அல்காரிதம் வந்து நம்ம எழுதுகிற அல்காரிதம் எல்லாமே இட் இஸ் பீன் செட் பை சம் பர்சன்ஸ் அண்ட் that only we have been going to say. சரியா? ஸோ we first see about what has been stack. இதுக்கு முன்னாடி லிஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, அடுத்த queue இருக்குது. சரியா? ஸோ now we have been saying about what is a stack and we have set about the stack by using the array implementation. Now we have been going with the linked list implementation. சரியா? So once again, ஸோ இது எல்லாத்தையும் அழிச்சுக்கிறேன். once again I am keeping the stack மட்டும் ஸ்டாக் அழிஞ்சிச்சு. ஸோ ஓகே குட். சரியா? சரி, திருப்பி அந்த ஸ்டாக் வரைஞ்சிக்கிறேன். அதிலேருந்து நம்ம போவோம் ஸ்டாக். So once again the stack is a sealed container. I am putting the first element in the last. This is the first element in the last and the second element in the next. சரியா? second element in the next, third element, the fourth element, fifth element and so on. சரியா? and it is the size of the stack has been declared in the earlier cases. சரியா? இப்போ நம்ம லிங்க் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா மெமரி சீக்வென்ஷியல். மெமரி சீக்வென்ஷியல் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி கான் வித் அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன். சரியா? இப்போ நான் என்ன பிளான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், த மெமரி இஸ் நாட் சீக்வென்ஷியல். மை டேட்டா இஸ் பீன் டிசர்ட்டட், splitted into many pieces and it is been scattered over the enormous space of memory. சரியா? இப்போ நம்ம இங்கே நீ போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் சொல்லலாம், யூ ரிமெம்பர் தி யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் Pondicherry. Part of piece of land is available nearby Kadalur and a piece of land is been available nearby Nagapattinam. A piece of land is been available nearby Kerala and these three pieces of land is said to be an union territory of Puducherry. You remember? ஸோ அப்போ இந்த 3 பீஸும் வந்து நம்ம தனித்தனியாக இருக்குது. பட் ஆன் சிங்கிள் அம்பரல்லா இட் இஸ் பீன் செட் அஸ் இட்ஸ் அன் யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் புதுச்சேரி. சரியா? அதே மாதிரி தான் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், என்னுடைய மெமரியில் அங்கங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், பீசஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அண்ட் இட் இஸ் பீன் இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் டு ஃபார்ம் டு கம் அண்டர் அ சிங்கிள் அம்பரலாஸ் அ சிங்கிள் காம்பனண்ட் ஆஃப் டேட்டா. இதை தான் நம்ம வந்து இங்கே பண்ண போகிறோம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடரேஷன் தட் ஐ மீன் டேக்கிங் இஸ் த மெமரி இஸ் நாட் சீக்வென்ஷியல். சரி, நாட் சீக்வென்ஷியல். த டேட்டா இஸ் இன் பீசஸ். சரியா? ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு என்ன வேணும், இன்டெகிரேஷன் வேணும். சரியா? இன்டெகிரேஷன் இஸ் பீன் brought about by linking. It is been brought about by using linking concept. ஸோ அதனால தான் we set to be a linked list அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதனால தான் linked listன்னு சொல்கிறோம். சரி, லிஸ்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அரீனா வேர் இட் ஹேஸ் மீனிங்ஃபுல் டேட்டா. நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முந்தின கிளாஸில் நான் ஒரு நேம் லிஸ்ட் எடுத்து காமிச்சிருப்போம். தட் லிஸ்ட் ஹேஸ் அ குரூப் ஆஃப் நேம்ஸ் and the names has the meaning that these are the students that belong to domain of a second year. அப்போ அந்த லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லும்போது இட் ஹேஸ் அ மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அண்ட் இட் இஸ் பீன் டைட் டுகெதர். ஸோ ஃபஸ்ட் நேமுக்கு அடுத்து செகண்ட் நேம் வந்தான், தேர்ட் நேம் வந்தான், ஃபோர்த் நேம் வந்தான் அப்படிங்கிற இன்டர் கனெக்ஷன் இட் இஸ் பீன் பில்டிங் இன். ஸோ வி கால் இட் அஸ் அ லிங்க் லிஸ்ட் கான்செப்ட். ஸோ அப்போ எடுத்துக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இந்த மெமரி இஸ் நாட் சீக்வென்ஷியல் அண்ட் த டேட்டா இஸ் பீன் ஸ்பிளிட்டட் இன்டு பீசஸ் நீட் டு பி இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் ஸோ ஐ எம் பீன் கோயிங் வித் த கான்செப்ட் ஆஃப் லிங்க். சரியா? ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் அதனால் இதை அழிச்சுக்கிறேன் ஒன்ஸ் அகேன். ஸோ அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைஞ்ச டயக்ராமை நான் வந்து மாற்றி வரைகிறேன். சரியா? போட்டு டப்பாவை காணும். ஒன்று, ரெண்டு, 3 நிமிஷம். சரியா? சரி, இப்போ நான் வரைகிற டப்பா வந்து மாற்றி வரைகிறேன். என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பீசஸ் 1, பீசஸ் 2. சரி, திருப்பி நான் வேறு எங்கேயோ போடுறேன். மீனிங் என்னங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் blank மெமரி இருக்குன்னு அர்த்தம். இது ஃபஸ்ட்டு பீஸ், செகண்ட் பீஸ், தேர்ட் பீஸ், ஃபோர்த் பீஸ்.
அப்படி வச்சுப்போம். சரியா? ஸோ அப்போ பீசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நான் ஸ்கேட்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் that pieces of information are being related by using addresses. சரியா? it is being related by using addresses. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம், அரேயில் வந்து it has been referenced by using index numbers யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணோம். here it has been related in the combination of address. ஸோ இந்த அட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேட்டா வந்து it forms the first part of the data. இந்த அட்ரஸில் இருக்கிறது என்ன, it forms the third part of the data. இந்த அட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து it forms the last part of the data. அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம எதை வச்சு ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இன்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் it is address. சரியா? ஸோ தி அட்ரஸ். அப்போ நம்ம புரிகிற மாதிரி உள்ள ஸ்லாங்குக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஐம் இன்சர்ட்டிங் எட் அனதர் பேராமீட்டர். அதுக்கு இண்டெக்ஸுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஐம் யூஸிங் கீ அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? ஸோ தி பேசிக் ஐடியாலஜி பேராமீட்டர்ஸ் தட் இஸ் பீன் இன்வால்வ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஸ்டாக் பை யூஸிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் லிங்க் லிஸ்ட். நம்ம யூஸ் பண்ணுறது 3 கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். கீ, இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தென் வேல்யூ, இன்னொன்று அப்படின்னு சொன்னால் the next address. So these 3 forms the component of building the stack using the linked list. So இந்த 3 சேர்ந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இது 3 சேர்ந்தது வந்து I call it as a node. சரியா? அதுதான் இங்கே எடுத்துருக்குறேன். ஒன் செகண்ட் இருக்குது. ஒரு நோடில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், it should have 3 parameters. One is a key, a value and next. இந்த கீங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், here you can able to visualize it is n1 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், it is a index first element, n2ங்கிறது second element, n3ங்கிறது third element, n4ங்கிறது fifth element, n6ங்கிறது n4ங்கிறது at the fourth element and n5ங்கிறது fifth element. அதுக்கு ஒரு கீ நான் கொடுத்துருக்குறேன். இந்த key is been inserted by me and it can be any random numbers that can be inserted either in the formation of descending order, either in the formation of ascending order, either in the formation of even numbers, or either in the formation of odd numbers, or either in the formation of prime numbers. நீ என்ன நம்பர் வேணால் கொடுத்துக்கலாம். சரியா? இட் இஸ் மை வெல் அண்ட் விஷ். ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு நான் நேம் வந்து 1ன்னு வச்சுருக்கிறேன், செகண்ட் நம்பருக்கு வந்து நேம் வந்து 11ன்னு வச்சுருக்கேன், தேர்ட் நம்பர் வந்து நேம் வந்து 21ன்னு வச்சுருக்கேன். பட் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் டு மீ that 1ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட், 11ங்கிறது செகண்ட் எலிமெண்ட், 21ங்கிறது தேர்ட் எலிமெண்ட். ஸோ அப்போ இது வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அரேயில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம A0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா A1 தான். ஐ காண்ட் ஏபிள் டு சேஞ்ச் டு A4 அப்படி நான் வந்து மாற்ற முடியாது. பட் ஹியர் ஐ கேன் ஏபிள் டு மாடிஃபை மை நம்பரிங் சிஸ்டம் மாற்றிக்கலாம். அதுக்காக வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கீ இஸ் பீன் இன்சர்டட் ஹியர். வேல்யூங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், the node will contain some meaningful data and that I am been calling as value. இங்கே வேல்யூங்கிறது நம்ம வந்து for the concept of programming we have been taking as numbers, integer, float அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். But when we see in the perspective of operating system, it may be unusual information relevant with any other information. It may be an alphabet, it may be a group of words, it may be a group of strings, எது வேணா இருக்கலாம், special characters எது வேணா இருக்கலாம். But for our programming part we have been taking as numbers. அதனால தான் இங்கே நம்பர்ஸில் எடுத்துருக்கோம். And the next notates the address. சரியா? ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு நோட். இந்த ஒரு நோடு வச்சு தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஐ எம் பீன் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி ஸ்டாக் பை த கான்செப்ட் ஆஃப் லிங்க் லிஸ்ட். சரியா? இவ்வளோ நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் திருப்பியும் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்கிறேன். Here the data are being deserted, segmented into pieces, scattered over the entire memory. சரியா? அப்போது நான் என்ன பண்ணணும், ஒன்று கோக்கணும். இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு, இது என்னோடய செகண்ட் பார்ட், இது வந்து தேர்ட் பார்ட், ஃபோர்த் பார்ட் அப்படின்னு கோக்கணும். அதை கோக்குறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஐ ஆம் ஃபார்மிங் 3 parametric வேல்யூ, 3 parameter யூஸ் பண்ணி நான் வந்து கோக்குறேன். ஒன்று, இட் இன்வால்வ்ஸ் வித் அ கீங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இதுக்கு முன்னாடி இண்டெக்ஸிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண அதே காம்பனண்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன். பட் இட் இஸ் அப் டு மீ. நான் வந்து அந்த வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். தென் வேல்யூ வேர் தி known information, meaningful information is stored, and the next parameter points the next address. சரியா? இப்போ ஒன்ஸ் அகெயின் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இப்போ அந்த இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இல்லையா, இதான் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா, இது வந்து செகண்ட் டேட்டா, இது வந்து தேர்ட் டேட்டா, இது வந்து ஃபோர்த் டேட்டா. இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஏற்கனவே ஒரு அட்ரஸில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த அட்ரஸ் வந்து நான் வந்து 100ல் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுப்போம். அண்ட் தி செகண்டில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து இட் இஸ் பீன் ஸ்டோர்ட் அட் 500ல் இருக்குன்னு வச்சுப்போம்.
and the third அப்படிங்கிற இந்த டேட்டா வந்து it has been stored at the location of 115 வச்சுப்போம், and fourth it has been stored in the address location of 215 வச்சுப்போம். நல்ல கவனி, 100 அடுத்தது 500க்கு போகுது, அடுத்து 150க்கு போகுது, அடுத்தது வந்து 250க்கு போகுது. சரியா? ஸோ அப்போ வந்து டேட்டா வந்து எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை வேணால் அடிச்சுட்டு வச்சுக்கலாம். இது வந்து 15 வேணால் வச்சுப்போம். சரியா? 15 வேணால் வச்சுப்போம், 250 வேணால் 15 வச்சுப்போம். அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோ, இந்த ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து 50லேருந்து ஆரம்பிக்க 50, 100, அடுத்தது வந்து 150, அடுத்தது வந்து 500. சரியா? ஸோ பட் 50ல் இருக்கிறது எத்தனாவது பார்ட் ஆஃப் த டேட்டா அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் தி ஃபோர்த் பார்ட் ஆஃப் த டேட்டா. 100ல் இருக்கிறது இட் ஃபார்ம்ஸ் தி ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த டேட்டா. அடுத்தது 150ங்கிறது இட் ஃபார்ம்ஸ் தி தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த டேட்டா. இது வந்து 500ங்கிறது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த டேட்டா. அப்போ நான் எங்கள் மெமரி லொக்கேஷனில் எங்கெங்கெல்லாமோ ஸ்கேட்டர்டாக இருக்குது. பட் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், அரேஞ்ச் பண்ணணும். எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும், இதுதான் ஃபஸ்ட்டில் வரணும். இது சாரி லிங்க் லிஸ்ட்டில் நல்லா கவனிச்சா, சாரி இது ஸ்டாக்கில் நீங்கள் கவனிச்சேன்னு தெரியும். எது வந்து ஃபஸ்ட்டில் நீ போடுறியோ தட் இஸ் த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் டேட்டா. எது வந்து லாஸ்ட்டாக அப்போ உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கு தட் வில் பி த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த டேட்டா. அப்போ 4 எங்கே முடிஞ்சிருக்குது, the data that was being stored in 50 is the last part. அப்போ நான் 50ல் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறது இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும். அதுக்கு வேறு கலர் வச்சுக்கிறேன். இது வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும், இது வந்து தேர்ட் வந்து இது செகண்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும், இது தேர்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும், இது ஃபோர்த் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும். சரியா? ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ரீஷஃபில் பண்ணி நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கு நான் கோட் எழுதுகிறேன். சரியா? இதுதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்கள் ஸ்டாக்கில் நம்ம செய்வோம். புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ வரைக்கும். ஸோ the info that has been scattered over the memory is been fixed with any one of the addresses. The addresses need to be reunited based on the integrity of your file. ஃபைலை எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி இன்டெகிரிட்டி கொண்டுட்டு வரோம் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறது பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் the formation is been taking place. சரியா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் once again I have been going with வேறு மாதிரி ஒரு பார்ட்டில் போகிறேன், வேறு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் பார்ட்டுக்கு போகிறேன். இதில் தேவை சரியா? இப்போ நான் வந்து பார்த்துக்கோ, ஒரு டேட்டா வச்சுருக்கிறேன், டேட்டா B23. சரியா? இதான் வந்து நம்ம அரே பேட்டர்னில் சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது A of 0 தான் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட், அண்ட் செகண்ட் இன்ஃபோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் 47 வச்சுப்போம், அண்ட் இட் இஸ் A of 1 அப்படின்னு சொன்னால் நான் செகண்ட் எலமெண்ட் வச்சுக்கிறேன். தேர்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் 93 அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ தேர்ட் எலமெண்ட். சரியா? இது வந்து 69 வச்சுருப்போம் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ஃபோர்த் எலமெண்ட். சரி, நான் சொல்லிட்டேன், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும், இது என்னோடய செகண்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும், இது என்னோடய தேர்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும், இது என்னோடய ஃபோர்த் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும். அசியூமிங் தட் தி அட்ரஸ் இன்ஃபோ நான் கீழே எழுதுறேன், ரைட்டிங்கில் எழுதுகிறேன். தி அட்ரஸ் இன்ஃபோ தட் இஸ் பீன் தட் இஸ் இந்த டேட்டா எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் லெட் இட் பி 100. முதல்ல வந்து 100 வேண்டாம், let it be 400. நம்ம டிசெண்டிங் அட்ரஸ் ஸ்வாப் பண்ணி போடுறோம், நம்ம தான் நமக்கு ஓரளவு. ஸோ 400ல் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அண்ட் let it be வந்து செகண்ட் எலமெண்ட் வந்து இட் இஸ் let it be வந்து 300ல் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். let it be வந்து 450ன்னு வச்சுப்போம். let it be வந்து 150ன்னு வச்சுப்போம். எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ப்ராசஸர் ரூல் படி நம்ம முன்னாடி ஒரு ஹேஷ் போட்டோம் அப்படின்னா இட் நோட்டேட்ஸ் அட்ரஸ். சரியா? நம்ம நார்மல் லிட்ரலில் ஹேஷ் போட்டாச்சு அப்படின்னா இட் நோட்டேட்ஸ் நம்பர். சரியா? ப்ராசஸர் டேர்மில் முன்னாடி ஹேஷ் போட்டாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இட் நோட்டேட்ஸ் அட்ரஸ். சரி, இது அட்ரஸ் ADD டாட் வச்சாச்சுன்னா அட்ரஸ். சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது நான் கொடுத்தாச்சு, திஸ் இஸ் தி ஃபார்மேஷன் தட் யூ ஹவ் டு இன்சர்ட் தி டேட்டா. இப்போ நீ அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நோட் இதை வந்து நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாக் ஃபார்மேஷனில் போகிறதுக்கு முன்னாடி லிஸ்ட் ஃபார்மேட்டுக்கு நீ மாற்றணும், லிங்க் லிஸ்ட் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும். லிங்க் லிஸ்ட் ஃபார்மேட்டை இதை நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி எழுதலாம். சரியா? இது வந்து கீ வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு. சரியா? கீ வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு. அப்போ இந்த டப்பா பிரித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே என்ன இருக்கும், கீக்கு நான் வச்சுக்கிறது, நான் வந்து இதே ஆர்டரில் வச்சுக்கிறேன், 1 2 3 4ன்னு வச்சுக்கிறேன். சரியா? ஸோ 1
இது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட். இது வந்து வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23, n கிடையாது. என்ன வந்து இப்போதைக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் அட்ரஸை நான் பிளாட் பண்ணணும். அண்ட் இட் இஸ் அவைலபிள் அட் 400. அட்ரஸ் வந்து 400ல் இருக்குது. அதே மாதிரி அடுத்தது செகண்ட் கீ 47 நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ். சரி, அண்ட் இட் இஸ் பீன் அவைலபிள் அட் 300. அடுத்தது ஒன்ஸ் அகேன் த சேம், இட் இஸ் த தேர்ட் 93 நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் செய்து. இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா 450ல் இருக்குது. அடுத்து 69. சரியா? So it is a fourth parameter. It is available as 69 the next address, and இது வந்து it is available at 150. சரி, மெமரி அலோகேஷன்லேருந்து நீ பார்த்த அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு அட்ரஸ் வந்து 150ல் இருக்கும், செகண்ட் அட்ரஸ் வந்து 300ல் இருக்கும், இந்த தேர்ட் அட்ரஸ் வந்து 400ல் இருக்கும், அண்ட் ஃபிஃப்த் அட்ரஸ் வந்து 450ல் இருக்கும். அது அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது எத்தனாவது பீஸு, இது எத்தனாவது பீஸுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். 150ல் இருக்கிறது ஃபோர்த்து பீஸு, ஃபோர்த்து காம்பனண்ட். அடுத்து 300ல் இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து செகண்ட் காம்பனண்ட், 400ல் இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் காம்பனண்ட், அண்ட் 450ல் இருக்கிறது இட் இஸ் தி தேர்டு காம்பனண்ட். நம்ம வந்து ஸ்வாப் ஆகி கிடக்கு. இதை நம்ம வந்து இப்போ கோக்கணும். சரியா? நம்ம கோக்கிறது இப்போ எழுதியிருக்கிறது இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்கிறேன். சரியா? இப்போ நான் இதான் வந்து நம்ம எழுதியிருக்கிறோம். தட் இஸ் ஆஸ் பர் தி ஸ்டாக் கான்செப்ட் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் தட் ஃபார்ம்ஸ் த லாஸ்ட் பார்ட். ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட், திஸ் இஸ் தி ஃபோர்த் எலிமெண்ட். அப்போ ஃபோர்த் எலிமெண்ட் யார் இருக்கிறாரோ அவரை வந்து நீ முதல்ல எழுதணும். சரியா? ஸோ அதை நான் வந்து எந்த க்ரீனில் எழுதுறேன் என்ன. So the first element is 69. Key is 469. சரி, இது நெக்ஸ்ட்டு. அடுத்தது வந்து நான் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட் எலிமெண்ட் இது. ஸோ தேர்ட் எலிமெண்ட் 93 நெக்ஸ்ட்டு. அண்ட் தி நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் 247. அட்ரஸ் இல்லை. சரியா? இப்போதைக்கு நான் அட்ரஸை விட்டு வச்சுருக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம். இட் இஸ் 123. சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இது எல்லாத்தையும் இன்டர்லேட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி டாப்பஸ்ட் எலிமெண்ட். இதுதான் டாப்பஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ நீ டாப்பஸ்ட் எலிமெண்ட் டாப்பை எடுத்து அப்படின்னு சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனோட அட்ரஸ். அப்போ டாப்பை வந்து என்ன அட்ரஸ்னு நோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீ டாப்பை வந்து எதோட அட்ரஸோட ரிலேட் பண்ணியிருக்குன்னா 150யோட ரிலேட் பண்ணிடணும். 150 நீ கால் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் பீன் டேக்கன். சரி, இப்போ நீ நல்லா கவனிச்சுப்பார். இங்கே ஒரு நான் ஃபைல் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு ஃபைல் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீ ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். இங்கே வந்து சுப்பு வீடியோன்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இந்த சுப்பு வீடியோ அப்படிங்கிறது எனக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியக்கூடிய ஒரு டெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன். பட் இந்த சுப்பு வீடியோ ரிலேட்ஸ் வித் அ குரூப் ஆஃப் அட்ரஸ். அந்த குரூப் ஆஃப் அட்ரஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வாட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஆஃப் தட் பிளாக், அதை தான் நோட் பண்ணுது. அதுதான் நம்ம இங்கே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எழுதுகிறோம். தட் இஸ் தட். சரியா? அப்போ வந்து நம்ம சுப்பு டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு வந்து எதை கால் பண்ணுது அப்படின்னா 150th அட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் டேட்டாவை வந்து கால் பண்ணுது. அது எதை நோட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் 69 கூப்பிடுது. தட் வில் பி தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் டாக்குமெண்ட். சரி, அடுத்தது நான் ரிலேட் பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு பீஸு, இது ஒரு பீஸ், இது ஒரு பீஸ். இதை நான் வந்து அன்றைக்கி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கலக்கல் ஸ்லாங்கில் ஐ எம் கோயிங் டு எ சிஸ்டம், typing some information. After 3 days or 4 days I am once again returning back and I am been typing some information. After 10 days once again I am been coming back typing some information. இப்போ 10 நாள் கழிச்சு டைப் பண்ணும்போது இந்த டாக்குமெண்ட் இஸ் பீன் கிரியேட்டட் as separate pieces and once it is been open it is been integrated in RAM. இதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன். சரி, நடுவில் வேறு யாராவது வந்து அந்த சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அடுத்தடுத்த ஸ்லாட்டில் இருக்கக்கூடிய மெமரி வந்து வேறு ஃபைல்ஸுக்கு வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து 10 நாளாக உட்காந்து எடிட் பண்ண அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஒன்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ரேமில் இன்டெகிரேட் ஆகி ஓப்பன் ஆகும். அப்போது எப்படி ஓப்பன் ஆகுனா இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் ஃபார்மேஷன் லிங்க் ஆகி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகுது. சரியா? ஸோ அப்போ இதையும் எப்படி ரிலேட் பண்ணுறது? ஸோ அதனால் ஒன் செகண்ட் ரெடிங் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் 150ங்கிற அட்ரஸை கால் பண்ணாச்சுன்னா இந்த ஃபஸ்ட் பீஸ் இஸ் பீன் ஓப்பன். அடுத்த செகண்ட் பீஸ், அந்த ஃபஸ்ட் பீஸ் முடிச்சாச்சுப்பா. அடுத்த பீஸ் எங்கே போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இந்த செகண்ட் பீஸ் வந்து தேர்ட் எங்கே உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் 450. கரெக்டுதானே? 450ல் உட்காந்துருக்கு. இந்த அட்ரஸ் 450ல் உட்காந்துருக்கு. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இது முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது நீ ஓப்பன் பண்ண போகிறது நீ 450 அப்படிங்கிற அட்ரஸை போய் ஃபெச் பண்ணு. அங்கே தி நெக்ஸ்ட் பீஸ் வில் பி தேர். சரியா?
ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாச்சு, இந்த நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் இதனுடைய நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் ஃபீல்ட் இஸ் பீன் பாயிண்டட் டு 450. வேர் 450க்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நோடு உட்காந்துருக்கேன். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதை தான் நம்ம சரி இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் லிங்க்குன்னு சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ லிங்கிங் தி லிஸ்ட். சரியா? அடுத்தது அதே மாதிரி நீ சொன்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இது வந்து தேர்டு, அடுத்தது வந்து செகண்ட் போகணும். செகண்டோட அட்ரஸ் என்ன, இட் இஸ் அவைலபிள் அட் 300. ஆட்டோமேட்டிக்காக லிங்க் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. சரியா? லிங்க் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே ஃபெச் பண்ணணும், 47 முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தது நேராக நீ வந்து 400க்கு போ. 400 போன அப்படின்னு சொன்னால் 23 will be available. ஸோ 23க்கு அங்கிட்டு டேட்டா கிடையாது, பிகாஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் த லோவஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டாக். ஸோ அதனால் த லாஸ்ட் பார்ட் இஸ் பீன் டெர்மினேட்டட் வித் நல் ஆப்ரேட்டர். சரி, நல் ஆப்ரேட்டர் வச்சு முடிச்சிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பீஸ், திஸ் இஸ் த செகண்ட் பீஸ், திஸ் இஸ் த தேர்ட் பீஸ், ஆர் திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் பீஸ். டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த stack or the topmost part of the stack, is next part of the stack, the next part of the stack, and this is the least part of the stack. சரியா? இப்போ ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி it can be extended below or it can be extended above. மேலேயே நீ வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். எப்படி வந்து கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது, நான் வந்து வேறு கலர் எடுத்துக்கிறேன். சரியா? ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த நல்ல ஆப்ரேட்டரை மட்டும் நீ உடச்சிட்டு இதுக்கு வந்து இன்னொரு லிஸ்ட்டு நீ போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு இப்போ அசியூமிங் தட் there is one node, ஒரு நோடு இருக்குது. அசியூமிங் தட் இட் இஸ் 77 and the address available location is supposed to be 750 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இதை வந்து எனக்கு லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டாக்கில் போய் உட்கார வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ ஜஸ்ட்டு அந்த 77க்கு ஒரு ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் போட்டாச்சா 77 போட்டாச்சு. இதுக்கு ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் வந்து ஏற்கனவே நீ ஒன்று வச்சுருக்க, நீ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பர் வச்சுக்க. லெட் இட் பி 99 வச்சுப்போம். 99 வச்சுருக்கேன். ஏன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து 4 3 2 1ன்னு வச்சதுக்கப்புறம் நான் புதுசாக ஒரு எலமெண்ட் நான் சொல்லுறேன் அப்படிங்கிறதுனால நானே ஒரு நம்பர் வச்சுக்கிறேன். இட் இஸ் த 99, த ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்ட் தட் இஸ் ஐ மீன் இன்சர்ட்டிங் இன். இப்போ 77 ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு இங்கே என்ன அட்ரஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் 750 கொடுத்தானே போதும். 750 கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் பி டைடி ஹியர். அண்ட் இதுக்கு நீ வந்து என்ன பண்ணணும், நல்ல ஆப்ரேட்டர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ நீ உன்னோட லிங்க்கை கீழே நீ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும், ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கும் போது டாப்போட வேல்யூ வந்து 150க்கு அசைன் பண்ணிட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். அப்போ நீ டாப்புன்னு டச் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை டச் பண்ணணும். இப்போ நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும், டாப்போட வேல்யூவை ஏற்கனவே 150 இருக்குது. இன்னொரு இது எடுத்துக்கிறேன், இன்னொரு பீஸ் எடுத்துக்கிறேன். இது அனதர் பீஸ் இங்கே நான் ஒரு ஓரமாக வரைகிறேன். சரியா? லெட் இட் பி வந்து 88ன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் டேட்டா தட் இஸ் பீன் அவைலபிள் அட் 660. சரியா? இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன், 660 வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை கொண்டுட்டு வான்னு சொல்கிறேன். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏற்கனவே டாப்பை 150க்கு அசைன் பண்ணியிருக்கிறத நீ என்ன மாற்றணும், எப்படி மாற்றணும், டாப் இஸ் ஈக்குவல் டு 616 மாற்றணும். 616 மாட்டினா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும், இதுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து விலகிடும், எல்லாமே வந்து டிட்டாச் ஆகிரும். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக முன்னாடி வந்து நீ வந்து என்ன பண்ண, இதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ 660 வந்து உட்காந்துச்சு. இப்போ இதில் என்ன எலமெண்ட் இருக்குது, 88 உட்காந்துருக்கு. சரியா? நீ இப்போ வந்து ஒன்ஸ் அகேன் நீ இன்சர்ட் பண்ணுறது வந்து 4ங்கிறதுனால இங்கே நீ 5 கொடுக்கலாம், ஏன்னா கண்டினியூஸ் நம்பரிங் வருது 5. சரியா? நீ ஏற்கனவே வந்து டாப்பை வந்து இதிலேருந்து டாப்பை இதுக்கு நீ வந்து அசைன் பண்ணதுனால இந்த செக்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி டிட்டாச்டு பேக். சரியா? ஸோ அதனால் நான் சொன்னேன் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் நம்ம டெலீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் நாட் பீன் பெர்மனென்ட்லி டெலீட்டட். இட் லூசஸ் தி ஃப்ரண்ட் அட்ரஸ் ஸோ தட் ஐ காண்ட் ஏபிள் டு சி தி ஐக்கானை தான் பார்க்க முடியாது. ஃபஸ்ட் அட்ரஸை வந்து அது இழந்துருது, ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் அது இழந்துருது ஃபஸ்ட்டு. அதனால் எனக்கு கண்ணில் அந்த ஐக்கானை வந்து ஸோ அப்போ நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொன்னால் அதை கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது இன்னொரு காம்பனண்ட் எடுத்து அந்த ஒட்டுமொத்த இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அ சாம்பர் லைக் ஒரு ட்ரெயின் லைக்கில் வந்து ஸ்ட்ரக்சரில் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோத்து கிடக்கு, அப்படி தானே? ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நேராக என்ன பண்ணேன், இது எங்கே இருந்துச்சு 4ங்கிறது 150ல் இருந்துச்சு. ஜஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து 150 கொடுத்தா போதும். 150 கொடுத்தனா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் பி டைடி ஹியர். இதை நீ வந்து டைப் பண்ணிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட சேர்ந்து கோத்துருக்கிறது எல்லாமே உன்னோட ஒன்று சேர்ந்துடும். சரியா? நல்லா கவனிச்சேன்னு தெரியும். யூ மே ரிமெம்பர் தட் ட்ரெயின் தட் இஸ் பீன் ஆரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் சென்னை எக்மோர். நாமெல்லாம் வந்து ட்ரெயின் வந்து சவுத்துலேருந்து உள்ளே போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து இன்ஜின் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் கிடக்கும். வென் இட் இஸ் பீன் லார்ஜ் டு தி பிளாட்ஃபார்ம்
என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் இன்ஜினை வந்து பிரித்து விட்ருவாங்க. பிரித்து விட்டதுக்கப்புறம் உன்னுடைய பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து பின்னாடி ஒரு இன்ஜின், அந்த கம்ப்ளீட் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி இன்ஜின் கார்டில் சைடில் ஒரு இன்ஜினை போட்டு அந்த இன்ஜினை வந்து அந்த டோட்டலாக வந்து செட்டப்பை வெளியில் இழுப்பாங்க. இழுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் அந்த இன்ஜின் மட்டும்தான் நிற்கும். மற்றபடி டோட்டலாக மற்ற பேசஞ்சர் கம்பார்ட்மெண்ட் எல்லாமே எடுத்துக்கொண்டு பிரிட் லைனில் தூக்கி போடுவாங்க. அப்போது இன்ஜினை பிரித்ததுக்கப்புறம் ஹெட் இஸ் பீன் கம்ப்ளீட்லி டிட்டாச்ட் ஆஃப். அதுக்கப்புறம் உள்ளது எல்லாமே இட் இஸ் பீன் அட்டாச் டு அனதர் இன்ஜின் ஸோ தட் இட் வில் பி கோயிங் பேக். அதே கான்செப்டில் நீ வந்து அசம்பிள் பண்ணி பார்த்தோன்னா திஸ் இஸ் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் பை யூஸிங் தி கான்செப்ட் ஆஃப் லிங்க் லிஸ்ட். சரி, I hope you can able to understand. I put the same link that has been relevant to this that I have been referred. அந்த வீடியோ யூடியூப் லிங்க்கையும் உனக்கு எடுத்து போடுறேன். You may able to understand. If there is any doubt still, you can able to call me back. Thank you.